सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। जिवें कि आपां पहलां डिस्कस किया सी कि कुछ गल्लां पहलां तां मैं दसदा कि मिनिस्ट्रीज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी इहदा संबंध किस पेपर नाल आ जां किन्हां वास्ते वीडियो बन रही है। एक तां जिहड़े बच्चे इस टाइम जिहड़े एस्पीरेंट्स इस टाइम फंक्शनल मैनेजर की इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, उन्हां वास्ते ये वीडियो सीधी लाहेवंद आ। बिकॉज उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ बारे जरूर पूछा जाऊगा जिन्हां दा संबंध उन्हां दे कामकार नाल हैगा है। केंद्र के पद्धर ते दो मिनिस्ट्रियां ने, दो नहीं स्टेट के पद्धर ते दो मिनिस्ट्रीज़ ने, फाइनांस ते एक उन्हां दी डिपार्टमेंट ऑफ कमर्स। मिनिस्ट्री कह लो या डिपार्टमेंट कह लो स्टेट के पद्धर ते। सेंटर के पद्धर ते 4-5 मिनिस्ट्रीज़ ने, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स ते इंडस्ट्री हो गया, एक MSME हो गया, स्मॉल मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज हो गए, एक उस तो बाद कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री है जिन्होंने असीं इग्नोर कर जाते हैं, एक हैगी आ जी साडी फाइनांस मिनिस्ट्री जिन्हों शायद असीं पढ़ के जावांगे, एक होर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन। 5 मंत्रालय केंद्र के पद्धर ते 2 स्टेट के पद्धर ते जिन्हां बारे ढुकवीं जानकारी साडे फंक्शनल मैनेजर्स नूं होनी चाहिदी है। उस तो बाद PPSC का पेपर जिहड़े दे रहे आ उन्होंने तो इन्हां मिनिस्ट्रीज़ बारे सीधा पूछा ही जा सकता है। किवें किसी नूं पेपर ऑब्जैक्टिव टाइप पेपर च पूछ लिया, सबजैक्टिव। वैसे ये वीडियो जिहड़ी है ये ऑब्जैक्टिव पेपर्स के ओरिएंटेड ने। PCS का प्री देना है, PCS रजिस्टर 2 का पेपर देना है, A2 ते C का पेपर देना है, जां फंक्शनल मैनेजर की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, PSSB की तैयारी कर रहे हो, एक्साइज की तैयारी कर रहे हो, तो फाइनांस मिनिस्ट्री बारे कोई बहुता तो है नहीं, ठीक है। ਜਿਹੜੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਜਾਂ टाइप चलता होंगे वो ठीक ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, ਇੰਨੇ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ कोई मतलब बनता नहीं वैसे, ठीक है। खैर शुरू करते हैं जी समा खराब करे बिना। कहते सब तो पहला तो तुहानूं एक गल पता होनी चाहिए है कि मिनिस्टर की होंदा है, ठीक है। देखो सानूं एक गल चंगी तरह पता है कि एक डिपार्टमेंट होंदा है, ठीक है। डिपार्टमेंट के उपर मिनिस्ट्री होंदी है। एक मिनिस्ट्री नूं चलाउण वास्ते जिवें फाइनांस मिनिस्ट्री है, फाइनांस मिनिस्ट्री के अंडर शायद 5-6 डिपार्टमेंट भी होण। जिवें सपोज करो फाइनांस जिन्हों असीं पंजाबी च वित्त कहने आ, इस मंत्राला नूं चलाउण वास्ते, वित्त मंत्राले नूं चलाउण वास्ते कई डिपार्टमेंट होणगे। जिवें एक रैवेन्यू का विभाग होंदा है, यानी कि डिपार्टमेंट मतलब विभाग, एक रैवेन्यू डिपार्टमेंट होंदा है, एक खर्चे वाला विभाग वखरा होंदा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक विभाग होर होंदा है जिहड़ा सारी दी सारी अर्थ व्यवस्था नूं दे जिहड़े मसले आ उहनूं देखदा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स। एक डिपार्टमेंट होंदा है जिहड़ा साडे सारी जो साडियां सरकारी स्कीमां दे बारे देखदा है, पब्लिक एसैट मैनेजमेंट, ठीक है। सॉरी जिहड़ा साडी जिन्नी भी साडी सरकारी पूंजी आ, ठीक है, जिहड़ी इंडस्ट्रीज़ के रूप च किते इधर उधर पई हुई आ उहनूं देखदा है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसैट मैनेजमेंट। एक साडा डिपार्टमेंट आ जिहड़ा हैवी इंडस्ट्रीज़ नाल डील करदा है, जिहड़ियां वड्डियां इंडस्ट्रीज़ ने, कोल स्टील, उहदा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ या पब्लिक इंटरप्राइजेज कह दिंदे उहनूं कई लोग, डिपार्टमेंट ऑफ DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। एक डिपार्टमेंट आ जिहड़ा साडियां जिन्नियां साडियां जनधन योजना, समृद्धि योजना, इहो जिहियां स्कीमां च लगे साडे प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट टर्म स्कीम्स वगैरह इन्हां नूं देखदा है। इहनूं कहंदे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विसिज। ये जिन्ने भी डिपार्टमेंट तुहानूं गिणाए आ मैं उंगलां ते, ये सारे डिपार्टमेंट इक्को मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं केंद्र के पद्धर ते, उन्होंने कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस। सो उम्मीद करदा कि मैं जे अज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस पढ़ा रहा ना तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस के अंडर ये डिपार्टमेंट्स होंदे आ। ये भी पेपर च पुछ लिया जाता है कि रीसेंटली किहड़ा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस च ऐड किया है। अगला कहता जी इस पद्धर की पोस्ट लै रहे हो तुसीं, PCS का पेपर दे रहे हो, तुसीं फंक्शनल मैनेजर की इंटरव्यू दे रहे हो, तुहानूं ये भी नहीं पता कि हुणे किहड़े इस फाइनांस मिनिस्ट्री ने किहड़े विभाग नूं अपने अंडर लिया है। हैवी इंडस्ट्रीज़ की जिहड़ा मंत्राला है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, उन्हां तो किहड़ा डिपार्टमेंट आ जिहड़ा शिफ्ट होके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस च आया है। सो इन्हां सारियां गल्लां तो असीं पर्दा चक्कांगे अज, पर कहानी जिहड़ी आ वो इत्थों स्टार्ट करते हैं कि भारत का जिहड़ा सरकारी खजाना हुंदा ना उहदे नाल संबंधित भारत च जिहड़ा विभाग, जिहड़ी मिनिस्ट्री हैगी है, जिहड़ा मंत्राला हैगा है, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनांस आ, ठीक है। सो मिनिस्टर ऑफ फाइनांस बेसिकली 4 तरीके दे जिहड़े भारत के सिविल सर्वेंट ने उन्हां दी उहदे थल्ले काम करदे आ। किहड़े एक तां IRS अफसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसिज वाले, बिकॉज जिहड़े अपने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हुंदे आ इनकम टैक्स एक्साइज च वो IRS होंदे आ। एक होंदे आ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसिज वाले,
ਇੱਕ ਨਾ CGA ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਗ ਹੁੰਦਾ CAG, ਇੱਕ CGA ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਆਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, IASਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, RK ਸ਼ਨਕਮ ਸ਼ੇਠੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜੇ 12-13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2022 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਚਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ MP ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 5-6 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ 5 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਕੱਤਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੱਤਰ IAS ਜਾਂ IRS ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੋਟੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ 50 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ 12-13 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ 15-16 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੀ ਵੱਧ ਗਈ? ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਆ? ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, 2 ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ 4 ਅਗਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨ ਜੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਫ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਟੇਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆ,
ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 2019 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ A ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ, ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲਾ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਈ ਬਜਟ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ। PPSC ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DCਆਂ ਨੂੰ, FMs ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਬ ਬੇਸਡ ਆਨਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ CGA ਦੁਆਰਾ। ਕੈਗ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਗ ਤੇ CGA ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਫਸਦੇ ਹੋ। CGA ਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਾਤੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। CGA ਕੀ ਆ? ਕੈਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਗ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਐਗ ਹੀ ਆ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ, ਐਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਐਗ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਗ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ CGA ਬਾਰੇ।
CGA कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई संविधानक संस्था नहीं हैगी। CGA डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਰੂਲਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਪਸੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ CGA ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ CGA, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ 5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ PPSC ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੁਣ। PPSC ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। PPSC ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ PPSC ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ PPSC ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ FM ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ PDF ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 4 ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ FM ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਟੋਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ FM, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਇਕੱਲੇ FM ਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ 2 ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ CBDT ਤੇ CBIT, ਜਿਹੜਾ CBDT ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ, ਢਮਕਾਣੇ ਤੋਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਫਲਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠਾਹ ਸੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ GST ਵਰਗੇ, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ CBIT ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਸਟਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਟ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਟ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਵਾਲੀ ਵੈਟ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੈਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਵੈਟ ਹੋਵੇ, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ FM ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੰਡ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਪੈਕਟ ਸੇਮ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 5000 ਰੁਪਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪੇ ਉਹ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ 5% ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸਟ ਆ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸਟ ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 105 ਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿੰਡ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਵੀ, ਢਮਕਾਣੇ ਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੇਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਖਿੰਡ ਕੇ ਪਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ 15,000 ਕਟਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ 85,000 ਕਟਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ CBDT ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ CBITC। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? GST ਦੀ, ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਫਿਰ ਵੈਟ, ਫਿਰ ਕਸਟਮਸ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਭਾਗ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਾਤੜ ਧਮਾਤੜ ਕਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ, ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ PPF 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਮਕਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। इट इज़ ऑलवेज इन द लॉ ऑफ कंट्री। ठीक है ना, इट ऑलवेज लाइज विद इन द लॉ ऑफ कंट्री। बट इस तो उल्ट जे तुसी झूठ बोल के अपना टैक्स साइड ते रख लिया, फिर वो टैक्स इवेजन आ। तो जी टैक्स इवेजन आ ना जी, उस तो फिर बचाते हैं सानू कई डिपार्टमेंटा के अंदर काम करने वाली कई एजेंसियां। उन्होंने एजेंसियां चों एक एजेंसी का नाम दस रहा मैं तुहानू, इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट। बहुत इंपॉर्टेंट आ। डायरैक्टर जनरल ऑफ इकनॉमिक इनफोर्समेंट, जिन्हों कि असीं इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट भी कहने हैं। बेसिकली भारत च इस दी शुरुआत डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स के अंडर हुई सी 1956 दे विच। ठीक है, पर 1960 च इनू डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू के अंडर कर दिता गया। सब तो पहला टैक्नीकल पॉइंट ऑब्जैक्टिव टाइप पेपर वास्ते। ठीक है, अज के जमाने ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू के अंडर आउंदी है। तो एक गल होर, इहदा जिहड़ा हैड हुंदा है वो एक IRS अफसर हुंदा है। पिछे जी याद है एक जिन्हें शाहरुख खान का मुंडा फड़िया सीगा, वो IRS अफसर। ठीक है, मैनू भी नाम भुल गया, शायद तुहानू भी याद ना रहा होवे किसी नूं, तां याद करो IRS अफसर हुंदा इहदा हैड। तो इहदा काम की है? भारत च जिहड़े लोग इस कानून की उलंघना करते आ, फेमा की है भला? भारत च इलीगल तरीके नाल बाहरों जिहड़ा पैसा लैके आउणा, उहनूं मैनेज करना, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, वो एक्ट जिहड़ा है इहदा पहला नाम फैरा हुंदा सी। खैर मैं उहदे चक्करां च नहीं पै रहा। जिहड़ा बंदा फैमा दीयां वायलेशनस करदा पाया गया, उहदे ते परचा ED वाले कट्टणगे आके। ठीक है, तो उस तो बाद जिहड़ा बंदा इस एक्ट के तहत जुर्म करे, इहनूं कहंदे आ पमला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग। मतलब अपनी ब्लैक मनी नूं लॉन्डरी च पा के, आपां लॉन्डरी च की करते हैं भला? वो अपनी जिहड़ियां वॉशिंग मशीनां हुंदियां, गंदे कपड़े पा के साफ कर दिंदे आ ना, बस उही काम इहदा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, मतलब गंदे पैसे नूं साफ कर देना, ब्लैक मनी नूं वाइट कर लेना। जिहड़ा इहदे तहत करपलेट पाया गया, उहदे ते भी मैडल ये पाउंदे आ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਡਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜੇ। सो फ्यूजिटिव इकनॉमिक अफेंडरस नूं लैके भारत ने एक वखरा कानून बनाया होया है, फ्यूजिटिव इकनॉमिक अफेंडरस एक्ट, जिहदे तहत मालिया टाइप लोग भजदे आ, उन्हां ते भी निगरानी ते उन्हां ते भी परचे ED करदा है। उस तो बाद अगे आ गया कंजरवेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ समगलिंग एक्ट। सो ये भी एक एक्ट हैगा समगलिंग नूं लैके, कि नारकोटिक्स दीयां समगलिंग्स जिहड़ियां ने वो भी यही देखदा ED। ठीक है, सो ED जिहड़ा है इत्थे बहुत इंपॉर्टेंट है, ED दा रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ये तो हो गया ED। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ CBDT बारे भी दसना थोड़ा जा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स, बेसिकली रेवन्यू मिनिस्ट्री दे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू आ, ये अंडर दो बोर्ड काम करते हैं, एक CBDT ते एक आ CBIT&C, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरैक्ट टैक्स एंड। सो CBDT बारे तो मैं दस ही दिता कि ये एक स्टैचूटरी बॉडी है। स्टैचूटरी बॉडी मतलब ये एक विधानिक संस्था है, ਇਹਦੇ बगैर इनकम टैक्स एक्ट काम करता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि ਭਾਰਤ 'ਚ डायरैक्ट टैक्स ਤਾਂ बहुत ने, कॉरपोरेट टैक्स ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ बोलिया, इनकम टैक्स भी भारत 'ਚ डायरैक्ट टैक्स ही आ। इस तो बिना भी होर कई छोटे छोटे टैक्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ डायरैक्ट टैक्स हैगे आ। पर फिर भी भारत का डायरैक्ट टैक्स इनकम टैक्स तो ही कानून क्यों चकदा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो ही क्यों चलता है? क्योंकि बाकी सारे डायरैक्ट टैक्स छोटे आ जां उन्हां दी वैल्यू घट आ।
ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ CBDT, ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 1961 ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ CBDT ਤੇ CBIT ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ 1984 ਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਵੈਟ, ਵੈਸੇ ਵੈਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਟ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ GST ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟਾਵਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਆ। ਐ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼, GST ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ CBIT ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ % ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 80% ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 10% ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 70 ਰਹਿ ਗਈ, ਕੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, 80 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 20% ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? 60। ਕੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 80% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ 40 ਵੇਚਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? 40 ਰਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਹੁਣ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ 40 ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਏਡੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗਵਾ ਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਵੇਰਕਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਰਕਾ 'ਚ ਲਈ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜੀ DM ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਰਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80% 'ਚੋਂ 40% ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਰਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਨੀਫਿਟ, ਬੋਨਸ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੇਫ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਕੀਮ ਪਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਇਆ,
ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਦਾ 50% ਤੋਂ ਘਟ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਵਾਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਜਾ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਨਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5% ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੁਣੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2005 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ 2008-9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ DPIIT। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਤੇ ਇਹ BJP ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਨਸੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਨਿਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਕਟ 2005 ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਕਟ 2009 ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, DPIIT ਦਾ। FDI ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, FDI ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਕੈਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਪੇਡਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ 85 ਦੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਫਰੂਟ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਪੋਲਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਪੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਫੂਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਨਾਫੇਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ 'ਚ 3 ਟਮਾਟੋ, ਅਨੀਅਨ ਤੇ ਪੋਟੈਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਗਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕੂਗਾ ਹੀ ਵਿਕੂਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਕੱਲੇ ਟੌਪ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਢਮਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਜੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਉਸ PM ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟੌਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਮੈਟੋ ਔਰ ਅਨੀਅਨ ਤੇ ਪੋਟੈਟੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਫੇਡ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾਫੇਡ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਨਾਫੇਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾਫੇਡ ਵੀ NAFAD, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼, ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ
शायद एक होर होवे। ठीक आ, तो उम्मीद करदा कि तुहानूं ये लैक्चर जिहड़ा है चंगी तरह समझ हाँ मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्माल मीडियम स्केल इंटरप्राइजिज जिहड़ियां ने, ठीक आ, माइक्रो स्माल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजिज। उम्मीद करदा कि ये लैक्चर तुहानूं समझ आ गया होਊਗਾ, तुहानूं पता लग गया होਊਗਾ कि वाकई जदों तुसीं किसी कोर्स 'ਚ इनरोल हुंदे हो तो इंटरव्यू 'ਚ जाण दा मतलब ये नहीं कि तुहाडीਆਂ 2 मॉक इंटरव्यूज़ ले लीਆਂ गल खत्म, एवें दा कुछ नहीं गा। ठीक आ, तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ PPSC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 85 578 10001 ਇਹ ਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ PPSC ਦਾ PCS ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 99146 85650 ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ 77078 00072 ਸਿਮਰਨ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਬੈਕ 8558 00797। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ PCS ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੱਕ ਡੈਮੋਸ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ, ਵਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਢਿਆ ਪਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।